तो मित्रों तमारुं स्वागत है। हूँ छूं महेश सामरिया, तमारुं स्वागत करूँ छूं आपणा चेनल पर। मित्रों आजनुं आपणुं जे लेक्चर है ए हशे पर्यावरण विषे। आपणुं पर्यावरण धोरण 10 में जे चेप्टर है 13 नवा अभ्यासक्रम में एनो एक जे पार्ट है नानो ए मैं पहला चलाव्युं छे। तो आजना भाग में आपणे एनी आगळ वधीशुं अने आपणे शीखीशुं आनी अंदर आहार जाळ, आहार श्रृंखला, ओझोननुं स्तर अने बाकी अन्य घणा बधा प्रश्नों। ओके, इजी चेप्टर है परंतु तमे एक वखत समझवू जरूरी है। तो लेट्स बिगिन। आपणे शरूआत करिए आ पार्ट 2 नी। ओके, बाकी होय पहलो भाग तो जरूर जोई लेजो, लिंक तमने डिस्क्रिप्शन में मळी जशे। तो मित्रों आपणे शरूआत करीशुं आहार श्रृंखलाथी। हवे जो पृथ्वी पर जेटला पण सजीवो आवेला छे ए बधा आहार माटे एटले खोराक माटे एकबीजा पर आधारित छे। बराबर, बधा सजीवो पोतानो खोराक जाते नहीं बनावी सकता। वनस्पति फक्त पोतानो खोराक जाते बनावे छे। तो बीजा जे सजीवो छे तमने भी खबर है, जंगल में एक प्राणी बीजा प्राणी ने मारीने खाय छे, एने तीजो प्राणी भी खाई सके छे। आवुं एक आखी आहार श्रृंखला बने छे। एक उदाहरण आपू तमने। धारो कि तमने जंगल में एक सिंपल लई लो कि भाई वनस्पति है, પાંદડાઓ છે એને હરણ ખાય, હરણને સિંહ ખાય છે। આ એક નાનકડી આહાર શ્રૃંખલા બની। થોડીક મોટી જોઈએ તો તમે જોઈ શકો છો કે ધારો કે ઘાસ પર નભતા કીટકો છે, ઘાસ તમે જોઈએ છે એના પર કીટકો નભે છે, ઘાસનો રસ પીવે છે અને એને ખાય છે। ધારો કે કીટકો છે એને ખાય છે દેડકા, દેડકાને ખાય છે અથવા કીટકોને ખાય છે પક્ષી, પક્ષીને ખાય છે સાપ, સાપને ખાય છે બાજ અથવા મોર। તો આ રીતે આમાં 5 સ્ટેપ થઈ ગયા છે। જે સજીવો પોતાનો ખોરાક જાતે બનાવે છે એ ઉત્પાદકમાં આવે છે અને એના પછીનો જે એને ખાનાર જે તૃણાહારી પ્રાણીઓ છે અથવા જે શાકાહારી જે વનસ્પતિ પર આધાર રાખે એને કહેવાય પ્રાથમિક ઉપભોક્તા અને એને જે ખાનાર છે એને કહેવાય દ્વિતીય ઉપભોક્તા। ધારો કે કોઈ જે વનસ્પતિ ખાનાર પ્રાણીઓને ખાય છે, ગાય, ભેંસ, બકરી આ વગેરે જે હરણ છે એને ખાય છે એને કહેવાય દ્વિતીય ઉપભોક્તા। નાના બી હોઈ શકે છે। અને એને કોઈ ખાય છે તો એને કહેવાય તૃતીય ઉપભોક્તા અને એના પછીના ચતુર્થ ઉપભોક્તા। ઓકે, આગળ પણ હોઈ શકે છે। ઓકે, તો ખ્યાલ આવી ગયો ને તમને। ધારો કે આપણે એક ઉદાહરણ લઈએ, તળાવમાં નાની નાની ઘાસ હોય એના પર નાના નાની માછલીઓ નપતી હોય છે, નાના નાના કીટકો નપતા હોય છે। હવે એને ધારો કે માછલીઓ ખાય, નાની માછલીઓને મોટી માછલીઓ ખાય, તો એ રીતે આગળ વધતા જાય છે। प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा शाकाहारी प्राणी रहेशे एटलुं याद राखजो अने द्वितीय उपभोक्ता हमेशा मांसाहारी, पछी द्वितीय मांसाहारी आगळ वधता जशे। हवे आ तो थई आहार श्रृंखला, परंतु ज्यारे कोई सजीवने खानार 2 के तेथी वधारे सजीव होय तो जे धारो के तमने उदाहरण आपूं कि समझी लो कि उंदर लई लो। उंदर सौथी आपणो यूजफुल है बधा माटे। उंदर इनकमिंग फ्री है कि उंदर खावा माटे कोई भी मोस्ट ऑफ जे प्राणीओ है ना नहीं पाड़शे, बराबर ने, बधा खाई लेशे। मानवनी बात नहीं, बीजा प्राणीओनी। अने अमुक देशना लोको तो उंदर भी खाई जाय छे, ए तो तमने खबर ज छे। तो ए लोको कशुं छोड़ता नहीं, कीटकोने भी हारा तळीने खाई जाय छे। तो बात करी रह्या छे आपणे कि भाई अमुक सजीवो केवा होय खबर छे कि जेने खानार 2 के तेथी वधारे सजीव होय तो जे आहार श्रृंखला सीधी सीधी जवी जोईए ने ए शाखाओमां विभाजित थई जाय अने आ रीते एक आखुं आहार जाळ बने। આપણે ઉંદરનું ઉદાહરણ લઈએ। ધારો કે ઉંદરને ખાય છે બિલાડી ખાય છે, ઉંદરને કાગડો બી ખાય છે, બરાબર ને, પક્ષીઓ બી ખાય છે, ઉંદરને સાપ બી ખાય છે, ઉંદરને બીજા અન્ય કૂતરાની ઈચ્છા હોય તો બી ખાઈ જાય, મારી તો ના ખાય, ખાઈ બી જાય, ભૂખ લાગી હોય તો। એટલે એને ખાનાર વધારે, બાજ બી ખાઈ જાય, બરાબર। તો ઉંદરને ખાનાર વધારે છે એટલે એની શાખાઓ બની જશે। તો ત્યાંથી એક આહાર શ્રૃંખલા નહીં, બહુ બધી આહાર શ્રૃંખલા બનશે અને એનાથી બનશે આહાર જાળ, આખું ફૂડ નેટવર્ક। ओके, तो आहार जाळ में शुं होय छे, एक ने खानार वधारे होय छे त्यारे आहार जाळ बने छे। हवे आहार जाळनी अंदर बात करीए आपणे, आहार श्रृंखलानी बात करीए कि कोई भी आहार श्रृंखलानी, तो एमां ऊर्जानुं स्तर छे ए सौथी वधारे वनस्पति पासे होय छे। जो सौथी पहला वनस्पति पासे ऊर्जा कई रीते आवे छे, सूर्यप्रकाशनी ऊर्जा। वनस्पति सूर्यप्रकाशमां पोतानी सूर्यप्रकाशनी हाजरीमां पोतानो खोराक बनावे छे। एनो उपयोग करे छे कोण? वनस्पति उपयोग करे, वनस्पति मोटी थाय એટલે મીન્સ એને ખાય કોણ? શાકાહારી પ્રાણીઓ। એમાંથી ઉર્જા વનસ્પતિમાંથી શાકાહારીમાં આવશે, એનાથી ઉર્જા માંસાહારીમાં આવશે, એનાથી દ્વિતીય માંસાહારીમાં આવશે, આગળ વધશે। હવે મારો તમને પ્રશ્ન છે કે તમને એવું લાગતું હોય કે જે ઉચ્ચ કક્ષાના સજીવો છે, જે છેલ્લે ધારો કે સિંહ છે, તો સિંહને સૌથી વધારે ઉર્જા મળશે? નહીં, સિંહને સૌથી ઓછી ઉર્જા મળશે। ઉર્જાનું પોષક સ્તર ઘટતો જાય છે। સૌથી વધારે હોય છે ઉત્પાદકો પાસે, લીલી વનસ્પતિ પાસે, પછી જેમ જેમ આગળ જઈએ તેમ તેમ ઘટતો જાય છે। તો ધારો કે તમને ઉદાહરણ આપું
કે 100 એક્ઝામ્પલ તરીકે 100 કિલો કેલરી વનસ્પતિ પાસે ઉર્જા છે, 100 કિલો કેલરી, તો એની ફક્ત 10% ઉર્જા પ્રાથમિક ઉપભોક્તા પાસે આવશે. મતલબ હરણ એને ખાય છે, તેને મળશે 10, અને એની 10% મળશે સિંહને, એટલે સિંહને મળશે 1 કિલો કેલરી. ઓકે, અને જો હજી લાંબી શૃંખલાઓ તો આ ઉર્જાનું પ્રમાણ ઘટતું જશે, ભાગ્યા 10 કરી દેવાનું ઉર્જાને, એટલે 10% જ મળશે આગળના સજીવોને. ઓકે, અને ઉર્જાનું જે પ્રવાહ છે હંમેશા એક દિશીય પ્રવાહ છે, એટલે વનસ્પતિમાંથી પ્રાણીમાંથી આગળના પ્રાણીઓમાં જશે, પણ રિવર્સ નહીં આવશે, કે એના ખાનાર એક જ બાજુની લાઈન લાગશે. તો ખ્યાલ આવી ગયો છે મિત્રો તમને આહાર જાળ અને આહાર શૃંખલા વિશે. આગળ જોઈશું આપણે બીજો એક ટોપિક છે જૈવિક વિશાલન. ઓકે, તો એની વ્યાખ્યા તમે જોઈ જજો, આહાર શૃંખલા અને આહાર જાળની તમને મળી જશે લખેલી. મિત્રો તમે ખેતીથી પરિચિત છો. હાલના સમયમાં આપણે જે ખેતી કરીએ છીએ એની અંદર મોસ્ટ ઓફ ખેડૂતો, બધા નથી પરંતુ મોસ્ટ ઓફ ખેડૂતો જંતુનાશકનો ઉપયોગ કરે છે. જંતુનાશક દવાઓની સાથે સાથે જંતુનાશકો સિવાય આપણે રાસાયણિક ખાતરોનો બી ઉપયોગ કરીએ છીએ. રાસાયણિક ખાતરોને જવા દઈએ, પણ જંતુનાશકની વાત કરીએ તો જંતુનાશક જ્યારે આપણે ખેતરોમાં નાખીએ છીએ તો એ જંતુનાશક જે જૈવ અવિઘટનીય છે એ જંતુનાશકો જમીનમાં ઉતરે છે, પાણી સાથે વહીને જળાશયોમાં જાય છે. જમીનમાં ઉતરે છે તો એનો ઉપયોગ વનસ્પતિ બી કરે છે, જે કે જમીનમાં ઓગળેલું છે, અને પાણીમાં જાય છે તો પાણીના સજીવોમાં પણ એનો ઉપયોગ કરે છે, અને એ જંતુનાશકો એમના શરીરમાં પ્રવેશે છે. ઓકે, હવે ધારો કે જમીનમાં કોઈ સજીવ છે, સમજી લો કે તમે દવા જંતુનાશક નાખી છે, એનાથી કોઈ કીટકો બી મરી ગયા છે, એ દવા ખાઈને, અને એને બીજા કોઈ ખાય છે, પક્ષીઓ વગેરે, તો એ દવા એ પક્ષીઓમાં બી આવશે. એને એના ઉપર પ્રાણી, ધારો કે સાપ ખાય છે તો એમાં બી આવશે, અને સાપને જે બાજ ખાય છે એમાં બી આવશે. ટૂંકમાં જંતુનાશકો એટલે આવા જે જૈવ અવિઘટનીય પદાર્થો છે બધામાં પ્રવેશતા જશે. મનુષ્યમાં બી આવા કેટલાક પદાર્થો પ્રવેશેલા છે, અને આ લાંબા ગાળે મનુષ્યને ઘણા બધા બીમારીઓ નોતરી રહ્યા છે, જે આપણને હાલના સમયમાં દેખાઈ રહ્યું છે. એટલે કે શાકભાજીમાં બી આપણે જંતુનાશકનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો આ જે ઘટના બની રહી છે, જેમાં આવા જંતુનાશકો આહાર શૃંખલામાં પ્રવેશી જાય છે, અને આગળ જતાં બધા પોષક સ્તરો મીન્સ જે છે એમાં ટોચના તો વધારમાં નુકસાન કરે છે, એટલે કે છેલ્લેવાળાને વધારે ખાવાનું આવે છે અને એને જંતુનાશક વધારે થઈ જાય છે. તો આ જે ઘટના છે એને કહેવાય જૈવ વિશાલન, જૈવિક વિશાલન બી કહી શકો છો, જેનું ઇંગ્લિશ નામ છે બાયોમેગ્નિફિકેશન. અને આ એક આપણા માટે બહુ કામની વસ્તુ છે, સમજવા જેવી, કારણ કે આને અત્યારથી જો નહીં સમજીશું તો આગળ જતાં બહુ વધારે નુકસાન થવાનું છે સજીવ સૃષ્ટિનું. ખ્યાલ આવી ગયો તમને? તો આવી રીતે ઘણા બધા પદાર્થો જ્યારે આખી આહાર શૃંખલામાં પ્રવેશી જાય છે તો આવું જૈવિક વિશાલન જોવા મળે છે. ગીધ જેવા સજીવો જેમનું અત્યારે સંખ્યા ઘટી રહી છે એનું મેઇન કારણ બી આ જ છે કે આવા જંતુનાશકોનો વધારે પડતો ઉપયોગ, કે ગીધ મૃતોપજીવી છે, જે મરેલા સજીવોને ખાય છે, જેથી એવા જંતુનાશકો એમાં વધારે આવે છે. અને દરેક સજીવમાં તમે અત્યારે શાકભાજી ખાતા હોય તો બી એટલું ખુશ ના થશો કે આપણે શાકભાજી ખાઈ રહ્યા છે સારી, એમાં બી જંતુનાશકનું પ્રમાણ હોય છે, અનાજમાં બી હોય છે. એટલે ખેડૂતોને હવે સમજવાનું છે, ખેડૂતો થોડા એટલે થશે હોશિયાર, ભણશે તો એમને ખ્યાલ આવશે કે જંતુનાશકોનો ઉપયોગ આપણે ઘટાડવો પડશે, અને સરકારને બી એમને સહાય કરવી પડશે, જેથી એ આગળ વધી શકે. ઓકે, તો આ હતું જૈવિક વિશાલન, એક અગત્યનો ટોપિક. અને હવે આવી જઈએ આપણે પૃથ્વીનો રક્ષા કવચ ઓઝોન ઉપર. તો મિત્રો આપણી પૃથ્વીના ઉપર 50 કિલોમીટર સુધીનું જે 50 કિલોમીટર ઉપર આવરણ આવેલો છે સ્ટ્રેટોસ્ફિયર, એમાં ઓઝોનનું સ્તર છે, ઓઝોન O3, ઓક્સિજનનો મોટો ભાઈ. તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે ઓક્સિજન આપણા માટે હંમેશા જીવનદાતા રહ્યું છે. પાણીમાં ઓક્સિજન હોય કે હવામાં ઓક્સિજન હોય કે પછી ઓઝોન હોય, આપણને બચાવે છે. ઓક્સિજન બહુ જરૂરી છે. હા, તો તું ના હુઆ ઓક્સિજન હો ગયા, બરાબર ને? તો ઓક્સિજન આ ઓઝોન બને છે કે રીતે પહેલાં સમજીએ આપણે, અને એનું કાર્ય શું છે. મિત્રો ઓઝોન બનશે ઓક્સિજનમાંથી, જ્યારે O2 પર એટલે ઓક્સિજન જે દ્વિઅણુ છે, એટલે જેમાં બે અણુ હોય છે, એના પર સૂર્યના અલ્ટ્રાવાયોલેટ એટલે પારજાંબલી કિરણો પડશે, બરાબર ને? તો એનું પ્રકાશ વિભંજન થશે, એના બે ટુકડા, બે અણુ એના છૂટા પડી જશે,
સમજી લો કે O2 હંમેશા જે જોડીમાં હોય છે, બરાબર ને, જોડે ફરતા હોય છે ચપ્પલની જોડીની જેમ હંમેશા, એ O2 અલગ અલગ થઈ જશે અને એમાંથી એક ઓક્સિજન બીજા એક O2 સાથે પ્રક્રિયા કરીને જોડાઈને O3 બની જશે. તો અહીંયા O3 બનાવવા પાછળ પણ પારજાંબલી કિરણો જ છે અને આ જ O3 પારજાંબલી કિરણોને રોકે છે. જે સૂર્યમાંથી આવતા જે ખતરનાક કિરણોમાંથી એક કિરણો છે પારજાંબલી, જેને ઓઝોનનું સ્તર કવચની જેમ રોકી લે છે, જેથી આપણા સુધી પહોંચતા નથી અને આપણા સુધી જો પહોંચે તો આપણને ઘણો બધો નુકસાન કરી શકે છે. પારજાંબલી કિરણો આંખોને નુકસાન કરે છે, ચામડીને નુકસાન કરે છે, ચામડીનું કેન્સર કરે છે અને બીજા અન્ય પ્રાણીઓને અને વનસ્પતિને પણ નુકસાન કરે છે. વનસ્પતિઓના પાંદડા ખરી જાય છે, પ્રાણીઓને બી નુકસાન કરે છે, પરંતુ મનુષ્યને વધારે કરશે કે મનુષ્યની ચામડી પાતળી છે. તો ઓઝોનના સ્તર ઘણી બધી જગ્યાથી તૂટી રહ્યા છે, અમુક જગ્યાએ ગાબડો બી પડી રહ્યો છે. ઓકે, તો એનું કારણ શું છે એ બી સમજીએ આપણે. તો મિત્રો, ઓઝોનનું જે તૂટવાનું મેઇન કારણ છે ઓઝોનનું પડ, એ છે અમુક ગેસીસ જે આપણે યુઝ કરીએ છીએ, કેમ કે માનવ સિવાય કોઈ બી આ વાયુ તો વાપરતા નથી. એમાં એક છે CFC, જેનું પૂરું નામ છે ક્લોરોફ્લોરોકાર્બન, જે વપરાય છે ઠંડક માટે ફ્રીજ અને એસીમાં. ફ્રીજ અને એસીની પાઇપોમાં CFC વાયુનો ઉપયોગ થાય છે, જેમાં રહેલો ક્લોરીન ક્લોરોફ્લોરોકાર્બનમાં ઓઝોનના અણુને તોડે છે. એક ક્લોરીન ઓઝોનના 1 લાખ અણુને તોડી શકે છે, એટલે ખાસું નુકસાન કરે છે. ઓકે, તો આ કદાચ 1 લાખ છે કે 10,000, હજી મારા આમાં મિસ્ટેક થઈ શકે છે ભાઈ. ઓકે, પણ ચોપડીમાં તમારે આ નથી આપ્યો, એટલે કોઈ એવું વધારે વિચારવાની જરૂર નથી. તો ઓઝોનને તોડનાર કોણ છે? CFC. એનો નાનો ભાઈ બી છે જે ઓછો હાનિકારક છે, HFC હાઇડ્રોફ્લોરોકાર્બન, અને NO નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ. આ 3 વાયુઓ ઓઝોનને નુકસાન કરે છે, જે માનવ યુઝ કરે છે. એટલે 1986માં નક્કી કરવામાં આવ્યું, 1987માં એક કાનૂન, કે ભાઈ ઓઝોનનું સ્તર 1986 જેટલું રાખવામાં આવશે, જે હતું UNEP યુનાઇટેડ નેશન એન્વાયરમેન્ટલ પ્રોગ્રામમાં, કે ભાઈ હવે આપણે ઓઝોનનું સ્તરને ડાઉન કરવો છે, ઓઝોનના સ્તરને પાછો લાવો છે. એટલે આવી જે વાયુઓ છે જે ઓઝોનને નુકસાન કરે એને ઓછી કરવી છે. ઓકે, એટલે હવેના જે એસી આવે છે એમાં થોડોક સુધારો થઈને આવે છે. એસીના ફ્રીજમાં CFCના બદલે અન્ય HFC પણ યુઝ કરવામાં આવે છે. ઓકે, તો ખ્યાલ આવી ગયો, ઓઝોન બહુ કામની વસ્તુ છે અને એનો પડ તૂટી ગયો હતો, એટલે હવે જાગ્યા છે, એટલે ઓઝોનનું પડ આપણને બચાવવું જરૂરી છે. ઓકે, અને હવે આગળ વધીએ, કચરા તરફ આવી જઈએ અને કચરાના પ્રકારો બી સમજી લઈએ, અને એના સાથે સાથે પહેલાં સમજી લઈએ કે જૈવ વિઘટનીય અને જૈવ અવિઘટનીય શું છે. તો મિત્રો, બે જે પ્રકારના પદાર્થો છે, તો મિત્રો હવે અગત્યનો ટોપિક છે આ જે ચેપ્ટરનું, જૈવ વિઘટનીય પદાર્થો અને જૈવ અવિઘટનીય પદાર્થો. બે પ્રકારના પદાર્થો હોય છે. જૈવ વિઘટનીય એટલે એક એવા પદાર્થો કે જેનું સૂક્ષ્મ જીવો દ્વારા વિઘટન થઈને રૂપાંતર થઈ શકે છે. એક્ઝામ્પલ, ધારો કે કાગળ લઈ લો તમે. કાગળને તમે જમીનમાં દાટો ને તો થોડાક સમય પછી કાગળ શું થશે? સડીને જમીનમાં ભળી જશે. તો આ સારું છે કે ખરાબ છે? સારું છે. ઘણા પદાર્થો એવા હોય છે જે આવા કચરા, શાકભાજીનો કચરો છે, બીજી અન્ય વસ્તુઓ છે, માનવ મળમૂત્ર, પ્રાણીઓના મળમૂત્ર, વનસ્પતિ કચરો છે, જેનું વિઘટન થઈ જાય છે, એને કહેવાય જૈવ વિઘટનીય, જેને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય બાયોડિગ્રેડેબલ. અને બીજા જે કચરો છે, જે નકામો પદાર્થો, એ બહુ નુકસાનકારક છે, અને એ છે જૈવ અવિઘટનીય, નોન બાયોડિગ્રેડેબલ, બરાબર ને. અને આ છે પ્લાસ્ટિક, પોલિથીન અને કાચ જેવા પદાર્થો. કાચને બી 500 વર્ષ લાગે છે વિઘટન પામતા. હવે જો પ્લાસ્ટિકની વાત કરીએ તો પ્લાસ્ટિક જેવા પદાર્થો જેનું સૂક્ષ્મજીવો કશું બગાડી શકતા નથી. પ્લાસ્ટિક જેવો ફોર્મમાં છે એવો ફોર્મમાં જ રહે છે ઓલવેઝ. એ અમુકમાં જમીનમાં જતો રહે, જમીનમાં પથરાઈ જાય તો એ પણ ત્યાંનું ત્યાં જ રહેશે, કશું બગડશે નહીં. એટલે આને આપણું ઉત્પાદન ઘટાડવું જ પડશે પ્લાસ્ટિકનું. અને બીજા ઘણા બધા એવા પદાર્થો છે જે પ્લાસ્ટિકથી બને છે. તો આ બધા જૈવ અવિઘટનીય છે. એટલે તમને પૂછે કે જૈવ અવિઘટનીય પદાર્થો એટલે શું? કે એવા પદાર્થો જેનું સૂક્ષ્મજીવો દ્વારા વિઘટન ના થઈ શકે. અને જરૂરી છે કે આપણે જૈવ અવિઘટનીય પદાર્થોનો ઉપયોગ ઓછો કરીએ, બરાબર ને. જ્યારથી પ્લાસ્ટિક આવ્યો છે ત્યારથી કુદરતમાં પ્રદૂષણ બહુ વધી ગયું છે. ઘણા બધા પદાર્થો એવા છે કે જે પ્લાસ્ટિકથી બનાવવામાં આવી રહ્યા છે હાલમાં.
તમે જુઓ કે ખાવાની વસ્તુની પેકિંગની જે શૈલીઓ છે, પડીકાઓ જે આવે છે, આ વેફર વગેરે, આ ઘણું બધું પ્લાસ્ટિક વાપરે છે અને આવા પ્લાસ્ટિકો પછી ફરતા રહે છે અને પાછી એને રિસાયકલ કરો તો થાય અને જો એને બાળો તો બી પ્રદૂષણ કરે છે. એટલે એમનો કોઈ ઈલાજ નહીં, એ પછી પડ્યો કચરો વધવાનો જ છે. જમીનમાં દાટી દો તો બી કશું એનો થાય નહીં. એટલે એને આપણે ઉપયોગ ઘટાડવો પડશે. તો કચરાના નિકાલની બી એક સમસ્યા છે. ચોપડીમાં એક બે પ્રશ્ન બી છે કે ભાઈ એક પ્રશ્ન એવું બી છે કે જૈવ વિઘટનીય પદાર્થો કુદરતને નુકસાન કરતા એવા ઉદાહરણ આપો. કે ધારો કે કોઈ કચરું સડતો હોય તો એ સડવાના લીધે ઘણો બધો દુર્ગંધ ફેલાય છે અને આપણને નુકસાન થાય છે. અને બીજું, કચરા પર સડતી વસ્તુ હોય તેમાં માખીઓ બેસે અને એ રોગો ફેલાવે છે. આ રીતે પણ જૈવ વિઘટનીય પદાર્થો નુકસાન કરી શકે છે. અને જૈવ વિઘટનીય તો કરે જ છે. પ્રાણીઓ દ્વારા ખવાઈ જાય તો એના પાચન તંત્રને એ પ્રાણીને જ મારી નાખે છે. તો મિત્રો, આનો પછીનો ટોપિક છે કે ભાઈ કચરાનું ઉત્પાદન કઈ રીતે ઘટાડી શકાય. તો પહેલો તમારો કે ભાઈ કચરો કઈ રીતે ઓછો કરી શકાય, તો પુનઃ ઉપયોગમાં લઈ શકાય એવી વસ્તુ વાપરવી જોઈએ. વન ટાઈમ યુઝ વસ્તુ ઓછી વાપરવી જોઈએ. પોલિથીનના ઉપયોગો ઘટાડવા જોઈએ. પેકિંગવાળી વસ્તુ ઓછી લેવી જોઈએ. છૂટી વસ્તુ લો, થેલી ઘરેથી લઈને જાઓ. ફળો વગેરે શાકભાજી બધે થેલીમાં લાવો, પેકિંગમાં ના લેવી જોઈએ. બાળકોને નેપી પેડ વગેરે પહેરાવવાના બદલે બાળોતિયા એટલે સાદા કપડાનો ઉપયોગ કરો. નાના બાળકો જે અત્યારે જન્મેલા છે તાજા બરાબર ને, એની વાત છે. બીજું તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ એવી વાપરો કે ભાઈ જેમાં ધારો કે ઘરમાં બોટલો ખાલી બોટલો એનો પુનઃ ઉપયોગ કરી શકાય. ઘણી બધી વસ્તુઓનો આવા ઘણા બધા ઉપાયો તમારી તરફથી પણ કેટલાક ઉપાયો મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવો, જેથી આપણે કચરાનું ઉત્પાદન ઘટાડી શકીએ. નવા કોઈ ઉપાયો તો જરૂર જણાવજો. બાકી વિડીયો કેવો લાગ્યો એ બી મને કહેજો. અને હા મિત્રો, ચેપ્ટરમાં આટલું જ છે. ચેપ્ટર બહુ ઇઝી છે પણ વધારે માર્ક્સ આપશે. નાના પ્રશ્નો વધારે તૈયાર કરી લેવાના કે એમાં બી તમને સારું એવા માર્ક્સ મળી જશે. અને મોટા પ્રશ્નો તો અમુક જાણીતા ફિક્સ જ છે. તો કોઈ બી ફેરફાર વિડીયોમાં તમને જણાવતો હોય કે આમાં ચેન્જ કરી શકાય તો મને જરૂર જણાવજો. કોઈ તમને ચીજ દેખાય તમને તો હું એમાં નવું ફેરફાર લાવીશ, બરાબર ને. બાકી મારા તરફથી પૂરા પ્રયત્ન રહેશે તમને સારું શિક્ષણ આપવાની. આપણે બીજા પણ વિડીયો આવતા રહે. એટલે જો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો જરૂર કરજો, બરાબર, જેથી તમને તમારા કામના વિડીયો મળતા રહે. તૈયારી કરો, આગળ વધો. શુભમ.